नमः आवाहयामि प्राणप्रतिष्ठां समर्पयामि ध्यानं समर्पयामि हस्तयो आद्यं समर्पयामि पाद्ययोपाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि पंचामृतस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं वस्त्रं समर्पयामि नागयज्ञोपवीतार्थं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं यज्ञोपवीतं समर्पयामि आभरणार्थम् अक्षतां समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादुष्टां नित्यपुष्टां करीशिनीम् ईश्वरीकं सर्वभूतानां गन्धोऽयं प्रकृतां समर्पयामि स्वाहागनपुष्पं समर्पयामि लोकचकमेकहलम्बोदरस्य विघ्नराजोगनादिवधूमकेतर्गनाध्यक्षबलचन्द्रोगजानन वक्रतुण्डशुल्पकर्णहिरम्बस्कन्दपूर्वज षोडशैतानि नामानि यपटे शृणुधायपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे सदा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। ओं श्री महागणाधिपतये गन्धं धारयामि हरिद्रवसु अक्षतां पूजयामि प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि गीतं ओं श्री नारसिंहाय नमः। ओं श्री नारसिंहाय नमः। पादौ पूजयामि महासिंहाय गृहौ पूजयामि दिव्यसिंहाय जरुणी पूजयामि महाफलाय जंगीं पूजयामि उग्रसिंहाय ऊहुं पूजयामि स्तंभजाय नमः कटिं पूजयामि परब्रह्मणे नमः नाभिं पूजयामि सदाशिवाय नमः हृदयं पूजयामि त्रिविक्रमाय नमः हृदयौ पूजयामि सर्वाद्भुताय नमः हस्तौ पूजयामि पुरुषोत्तमाय नमः भुजौ पूजयामि वज्रनाकाय नमः हस्तौ पूजयामि अच्युताय नमः कंठौ पूजयामि महात्मने नमः स्कंधौ पूजयामि महाज्वलाय नमः मुखौ पूजयामि महाप्रभवे नमः नासिकौ पूजयामि पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः स्तोत्रे पूजयामि उग्रलोचनाय नमः ओं नेत्रे पूजयामि उग्रलोचनाय नमः नेत्रे पूजयामि श्रीवत्सने नमो लालाटौ पूजयामि श्री रम्य विग्रहाय नमः सर्वांगयामि पूजयामि श्री लक्ष्मी समेत नारसिंह ब्रह्मणे नमः सर्वांगयामि पूजयामि स्वामिने नमः। अष्टोत्तर शतनाम पूजा प्रारंभः। नारसिंहाय नमो महासिंहाय नमो दिव्यसिंहाय नमो महाबलाय नमो उग्रसिंहाय नमो महादेवाय नमो स्तंभजाय नमो उग्रलोचनाय नमो रौद्राय नमो सर्वाद्भुताय नमो श्रीमते नमो योगानंदाय नमो त्रिविक्रमाय नमो हरये नमो कोलाहलाय नमो चक्रिणे नमः ओं जये नमः ओं जयवर्धनाय नमः पंचाननाय नमः परब्रह्मणे नमो घोराय नमो घोरविक्रमाय नमः ज्वलन्मुखाय नमः ज्वलमालिन्ये नमः महाज्वलाय नमः महाप्रभवे नमः निर्लाक्षाय नमो सहस्राक्षाय नमो दुर्भिक्षाय नमो प्रतापराय नमो महाध्वंसायुधाय नमो प्राज्ञाय नमो चंडकोपाय नमो सदाशिवाय नमो हिरण्यकशिपध्वंसिने नमः ओं दैत्यधारवभञ्जनाय नमः ओं गुणाभद्राय नमो बलभद्राय नमो सुभद्राय नमः ओं करालिने नमो विकारणे नमो विकृत्य नमो सर्वकद्रुकाय नमः शिशुमाराय नमो त्रिलोकात्मने नमो ईशाय नमो सर्वेश्वराय नमो विभवे नमः ओं भैंडवाराय नमः ओं दिव्याय नमो अच्युताय नमो कवि माधवाय नमो अदोक्षजाय नमो अक्षराय नमो सर्वाय नमो वनमालिन्ये नमो वरप्रदाय नमो
విశ్వాంభరాయ నమ ఓం అద్భుతాయ నమో భవ్యాయ నమ ఓం శ్రీ విష్ణవే నమ పురుషోత్తమాయ నమ అనగస్రాయ నమో నకస్రాయ నమో సూర్య జ్యోతిష్యే నమో సురేశ్వరాయ నమ ఓం సహస్రబాహవే నమో సర్వజ్ఞాయ నమ ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమో వజ్రదంశ్రాయ నమో వజ్రనకాయ నమో మహానందాయ నమ పరాతాపనాయ నమో పరంతాపాయ నమో సర్వ మంత్రాత్మిక రూపాయ నమో సర్వ యంత్ర విధారిణి నమో సర్వతంత్ర తాత్మికాయ నమ ఓం అవ్యక్తాయ నమో సువ్యక్తాయ నమో భక్తవత్సరాయ నమో వైశాఖ శుక్ల భూతోద్ధాయ నమో శరణాగత వత్సరాయ నమో ఉదార కీర్తయే నమో పుణ్యాత్మనే నమ పరబ్రహ్మణే నమ ఓం పరమాత్మనే నమో చండక విక్రమాయ నమో వేదత్రయ ప్రపూజితాయ నమో భగవతే నమో పరమేశ్వరాయ నమో శ్రీవత్సాయ నమో శ్రీనివాసాయ నమ ఓం జగద్వ్యాపిని నమో జగన్మయాయ నమో జగత్పాయ నమో జనార్దనాయ నమో మహాకాయాయ నమ ఓం ద్విరూపాయ నమ పరమాత్మనే నమ పరంజ్యోతిష్యే నమో నిర్గమాయ నమో నృకేశరే నమ ఓం పరతత్వాయ నమ పరంధామాయ నమో సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామినే నమ ఓం సర్వాత్మనే నమో ధీరాయ నమ ప్రహ్లాద పాలకాయ నమ శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతం మహాలక్ష్మీ నరసింహ స్వామినే నమ అష్టోశతనామాల పూజాం సమాప్తః లక్ష్మీ అష్టోశతనామాల పూజాం ప్రారంభః ఓం ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయ నమో సర్వభూత హృదయ నమో శ్రద్ధాయ నమో విభూతే నమో సర్వాయ నమో పరమాత్మిక నమో వాచాయ నమో పద్మాలయ నమో పద్మాయ నమో శుచాయ నమో స్వాహాయ నమో స్వాధాయ నమో సుధాయ నమో ధన్యాయ నమో హిరణ్యాయ నమో లక్ష్మీ నమో నిత్యవష్టాయ నమో విభారాయ నమో ఆదిత్యాయ నమో దిత్యాయ నమో దీప్త్యాయ నమో వసుధాయ నమో వసుధాయ నమో కమలాయ నమో కామతాయ నమో కామాక్షయ నమో పద సంభవాయ నమో అనుగ్రహపదాయ నమో బుద్ధాయ నమో అనగాయ నమో హరివల్లభాయ నమో హసోకాయ నమో మృతే నమో దీప్త్యాయ నమో లోకశోక వినాశకాయ నమో ధర్మ నిలయ నమో కరుణాయ నమో లోకమాత్రే నమో పద్మప్రియ నమో పద్మహస్తే నమో పద్మాక్షయ నమో పద్మసుందరి నమో పద్మోద్భవాయ నమో పద్మముఖ్య నమో పద్మనాభ ప్రియాయ నమో రమాయ నమో పద్మమూలధరాయ నమో దేవీయ నమో పద్మిని నమో పద్మగంధిని నమో పుణ్యగ్రంథాయ నమో సుప్రసన్నాయ నమో ప్రసదాభిముఖాయ నమో ప్రభాయ నమో చంద్రవందనాయ నమో చంద్రాయ నమో చంద్ర సహోదరి నమో చతుర్భుజాయ నమో చంద్రరూపాయ నమో ఇంద్రాయ నమో ఇందు సీతాయ నమో ఆహ్లాద జనని నమో పుష్టాయ నమో శివాయ నమో శివకత్య నమో సత్యాయ నమో విమలాయ నమో విశ్వజనని నమో తుష్టాయ నమో ధార్యనాశయ నమో ప్రీతి పుష్కర్య నమో శాంతాయ నమో శుక్లమాల్యంబరాయ నమో శ్రీయాయ నమో భాస్కర్య నమో బిలవనీలాయ నమో వరారోహిణ్య నమో యశస్విని నమో వసుంధరాయ నమో ఉదారంగాయ నమో హరణ్య నమో హేమమాలిన్య నమో ధనాన్యకత్రే నమో సిద్ధే నమో త్రైన్య శౌర్యాయ నమో శుభప్రదాయ నమో ఉపవేశముఖ నందనాయ నమో వరలక్ష్మీనే నమః వసుప్రదాయ నమో శుభాయ నమో హిరణ్య ప్రాకాశకాయ నమో సముద్రతనయ నమో జయయే నమో మాంగళ్య గౌరీ దేవ్యే నమో విష్ణువత్సలస్థాయ నమో విష్ణుపత్న్యే నమో రసనాత్మికాయ నమో నారాయణ సమోసితాయ నమః దారిద్ర్య ధ్వంసిని నమో దేవ్యే నమో సర్వభద్రవారిణ్య నవదుర్గాయ నమో మహాకాళయం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయ త్రికాల జ్ఞాన సంపన్నాయ నమో భువనేశ్వరాయ నమో శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి నమో అష్టోశతనామాల పూజాం సమాప్తః శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామినే నమః ప్రథమోధ్యాయ ప్రారంభః పూర్వకాలమున అవంతి నగరములో కృష్ణపట్టణంలో అనంత ఆచార్యులు అనే అర్చకులు ఉండేవారు. ఆ ఊరిలో యోగ నరసింహస్వామి వారి దేవాలయంలో స్వామివారిని సేవిస్తూ కాలం గడుపుతుండేవారు. అతని భార్య సుమతి కూడా స్వామి ఎడల ఎంతో భక్తి కలిగి ఉండేది. ఆ దంపతులిద్దరూ అన్ని విషయాల్లోనూ సంతోషంగా ఉన్నప్పటికీ వివాహం అయి జరిగి 12 సంవత్సరాలైనప్పటికీ సంతానం కలగకపోవటం వారిని బాధిస్తూ ఉండేది. రోజు స్వామివారికి సంతాన విషయమై ప్రార్థిస్తూ ఉండేవారు. ఇలా కొంతకాలం గడువగా భక్తవత్సరుడైన స్వామి ఒకనాడు అనంతాచార్యులకు కలలో కనబడి ఇలా అన్నారు: ఓ ఆచార్య పురుష, మీ దంపతులు రోజు నన్నెంతో నియమనిష్టలతో కొలవడం నాకెంతో ఆనందాన్ని కలుగజేసింది. మీకు త్వరలో 12 కుమారుడు కలిగే మార్గం చెబుతాను, వినవలసింది అని ఇలా చెప్పసాగారు. ఓ భక్త, శ్రావణమాసం నిన్నే ప్రారంభమైనది కదా. మరి కొద్ది రోజుల్లో వచ్చే స్వాతి నక్షత్రం నాడు నరసింహస్వామి వారి వ్రతాన్ని ఆచరించి ఆ వ్రత ఫలితంగా నీకు తప్పక సంతానం కలుగుతుంది. ఈ వ్రతం చాలా సులభతరమైనది. రేపు ఉదయం నీ ఆలయానికి విశ్వనాథుడు అనే భక్తుడు దూరదేశం నుండి వస్తాడు. నా ప్రియభక్తుండైన విశ్వనాథుడు ఈ వ్రత విధానం అంతా మీకు వివరంగా చెబుతాడు. ఆ ప్రకారం వ్రతం ఆచరించినచో త్వరలో సంతానం కలుగుతుంది అని చెప్పి అంతర్ధానమైనాడు. అనంతాచార్యులు ఉదయాన్నే లేవగానే తన భార్య సుమతికి కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. ఆమె కూడా ఎంతో సంతోషపడింది. ఆ దంపతులిద్దరూ రోజు కంటే ముందుగానే నిత్య కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని ఆలయానికి వచ్చారు. స్వామివారికి సుప్రభాతము అర్చన పూర్తి అయ్యే సమయానికి ఒక ముసలి బ్రాహ్మణ భక్తుడు వచ్చి అక్కడున్న భక్తులతో పాటు నించున్నాడు. నివేదన పూర్తి కాగానే అనంతాచార్యులు అక్కడ ఉన్న భక్తులందరికీ ప్రసాదం పంచిపెడుతూ ఆ ముసలి బ్రాహ్మణుని వద్దకు వచ్చాడు. ప్రసాదం తీసుకుంటున్న అతని ముఖంలో
చిరునవ్వు కనబడింది. రాత్రి స్వామివారు చెప్పిన విశ్వనాథుడు ఇతడే అయి ఉంటాడని అనంతాచార్యులకు అనిపించింది. అప్పుడు ఆ భక్తుడు తనను విశ్వనాథునిగా పరిచయం చేసుకుని అనంతాచార్యుల దంపతుల దగ్గరకు పిలిచి, ఓ భక్తులారా, మీరంటే స్వామివారికి ఎంతో ప్రియము. మీకు ఆ స్వామి అనుగ్రహం త్వరలోనే తప్పక కలుగుతుంది అని దీవించినారు. అప్పుడు ఆ దంపతులు విశ్వనాథునికి నమస్కరించి, స్వామి మీకివే మా నమస్కారములు. రాత్రి కలలో స్వామి చెప్పిన విశ్వనాథనే భక్తుడు మీరేనని గ్రహించినాము. మా యందు దయ ఉంచి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి వ్రత విధానాన్ని వివరంగా తెలపవలసింది అని అన్నారు. అప్పుడు విశ్వనాథుడు ఆ దంపతులతో, నాయనలారా, తప్పక చెప్తాను. ఇదంతా ఆ స్వామివారి అనుగ్రహం తప్ప మరి ఒకటి కాదు. శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి అనుగ్రహంతోనే నేను ఈ వ్రత విధానాన్ని మీకు చెప్పగలుగుతున్నాను. సావధానంగా వినండి అని ఈ వ్రత విధానాన్ని శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి వ్రత విధానాన్ని చెప్పసాగారు. ఓ భక్తులారా, శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వ్రతం అతి మహిమాన్వితమైనది. నియమనిష్టలతో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారికి సర్వశుభాలు చేకూరుతాయి. ఎటువంటి అనారోగ్యాలైనా ఇట్టే మాయమవుతాయి. ఎటువంటి శత్రుబాధ కానీ, మానసిక సమస్య కానీ, శారీరక బాధ కానీ, గ్రహపీడలు కానీ ఎట్టివైనా ఈ వ్రతం ఆచరించిన వెంటనే తొలగిపోతాయి. ఈ వ్రతం ఆచరించిన వెంటనే సర్వశుభాలు కలుగుతాయి, ధనధాన్యాలు లభిస్తాయి. ఈ వ్రతాన్ని ఏ నెలలోనైనా, ఏ రోజునైనా, తిథి వార నక్షత్రముతో సంబంధం లేకుండా ఆచరించవచ్చును. శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి పటం ఎదురుగా ఉంచుకొని ముందుగా విఘ్నేశ్వరుని పూజించి అటుపైన కలశారాధన చేసి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారికి అష్టోత్తర శతనామ పూజ చేయవలను. ఆ తర్వాత 5 అధ్యాయములు చదువుకొనవలను. చక్కెర కలిపిన గోధుమ రవ్వను కానీ, బొంబాయి రవ్వ ప్రసాదాన్ని కానీ నివేదించాలి. దీనితో పాటు పులిహార కూడా నివేదించిన శ్రేష్టం. ఈ వ్రతం ముఖ్యంగా మాఘ, వైశాఖ, శ్రావణ, కార్తీక, మార్గశీర్ష మాసములందును కానీ, దశమి, ఏకాదశి, పౌర్ణమి తిథులందున కానీ, పూర్వ పాల్గొని, స్వాతి, శ్రవణ నక్షత్రములను కానీ ఆచరించిన మిక్కిలి ఫలితము. ఈ వ్రతము ఏ ఇంట్లో ఆచరిస్తే ఆ కుటుంబ సభ్యులందరికీ, కథ విన్న వారందరికీ, ప్రసాదము స్వీకరించిన వారందరికీ కూడా సకల శుభాలు కలుగుతాయి. దేవాలయం నందు ఆచరించినచో ఆ గ్రామమునకే కాక చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామము ప్రజలందరికీ కూడా శుభప్రదము. చక్కటి వానలు కురుస్తాయి. పాడి పంటలు సమృద్ధిగా ఉండగలవు. వ్యాపారస్తులకు ఎంతో లాభం చేకూరుతుంది. విద్యను అభ్యసించు ఉన్న వారికి మంచి ఉద్యోగాలు లభించును. కన్యకు మంచి వరునితో వివాహము జరుగును. స్త్రీలందరూ కలకాలము సుమంగిలిగా ఉంటారు. ఆ గ్రామములోని ప్రజలందరూ సర్వశుభాలు చేకూరుతాయని చెప్పినారు. ఈ వ్రతాన్ని ఈ దంపతులు ఇద్దరు వచ్చే స్వాతి నక్షత్రం నాడు ఆచరించి స్వామివారి అనుగ్రహంతో చక్కటి సంతానాన్ని పొందగలరు అని అన్నాడు. అప్పుడు అనంతాచార్యులు దంపతులు విశ్వనాథునితో, స్వామి మీకివే మా నమస్కారములు. మీరెక్కడి నుంచి వచ్చారో మాకు తెలీదు. వయస్సులో మాకు తండ్రి వలె ఉన్నారు. దయ ఉంచి స్వాతి నక్షత్రం దాకా మా ఇంటి వద్దనే ఉండి ఆ రోజు మా చేత స్వామివారి వ్రతాన్ని ఆచరింపచేసి మమ్మల్ని ధన్యులు చేయవలసిందని ప్రార్థించినారు. అప్పుడు ఆ ముసలి బ్రాహ్మణుడు అలాగేనని అంగీకరించినాడు. ఆ విధముగా అనంతాచార్యులు దంపతులిద్దరూ ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వ్రతాన్ని ఆచరించి స్వామివారి అనుగ్రహంతో చక్కటి కుమారుని పొందినారు. ఆ దంపతులిద్దరూ కలకాలము స్వామిని సేవించి సుఖ సంతోషాలతో జీవించి చివరాకన్న ముక్తిని నొందినారు. శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామిని నమః. ప్రథమోధ్యాయ సంపూర్ణం. శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామిని నమః. ద్వితీయోధ్యాయ ప్రారంభ. పూర్వకాలంలో కళింగ దేశాన్ని విక్రమసింహుడు అనే రాజు పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు. విక్రమసింహుడు ఎంతో తెలివిగల మంత్రుల సహాయ సహకారంతో రాజ్యాన్ని జనరంజకంగా పాలించేవాడు. ఇందువల్ల చుట్టుపక్కల నుండే రాజులకు విక్రమసింహునిపై ఈర్ష్యగా ఉండేది. వీలున్నప్పుడల్లా దండయాత్ర చేస్తూ ఉండేవారు. అయితే విక్రమసింహుని అపార పరాక్రమానికి తట్టుకోలేక ఎప్పుడూ ఓడిపోతూనే ఉండేవారు. వీరిలో ముఖ్యంగా పక్కనే ఉన్న కోసల దేశపు రాజు ఎన్నిసార్లు ఓడించినప్పటికీ తిరిగి దండయాత్ర చేస్తూ ఉండేవాడు. రోజులు ఇలా గడుస్తుండగా విక్రమసింహుడికి చివరికి విసుగు వచ్చి కోసల రాజ్యాన్ని పూర్తిగా అణిచివేయాలనే ఉద్దేశంతో పెద్ద ఎత్తున సైన్యాన్ని సమాయత్తం చేసుకుని మంత్రులు నిశ్చయించిన శుభముహూర్తానికి యుద్ధానికి బయలుదేరినారు. కోసల దేశాన్ని చేరడానికి దాదాపు 1 వారం రోజులు పడుతోంది. సైన్యంతో సహా విక్రమసింహుడు రాత్రిపూట విశ్రమిస్తూ పగలు ప్రయాణం కొనసాగిస్తూ ఇలా 2 రోజులు గడిచి 3వ రోజు రాత్రి పడగానే ఒక గ్రామం వెలుపల సైన్యంతో సహా విక్రమసింహుడు విశ్రమించినాడు. మంత్రులతో యుద్ధ సన్నాహాలు గురించి మాట్లాడుతూ ఉండగా ఒక భటుడు వచ్చి, మహారాజా, నాదొక చిన్న విన్నపము.
ఇక్కడ సమీపములోనే సింగమ్మపల్లె అనే గ్రామం ఉంది. ఆ గ్రామంలో పురాతన కాలము నాటి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయం ఉంది. అందులో స్వామి యోగ, అభయ, జ్వాల, ధ్యాన లక్ష్మీ నరసింహంతో 5 రూపాలతో వెలసి తరతరాలుగా భక్తుల పూజలను అందుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ స్వామిని తమరు దర్శించవలసింది నా ప్రార్థన అన్నాడు. రాజు అందుకు ఒప్పుకొని మంత్రులతో కలిసి ఆలయానికి వెళ్ళి శ్రీ స్వామివారిని దర్శించుకొని మనస్సులో ఇలా ప్రార్థించినాడు. ఓ స్వామి నరసింహ, నేను ఈ యుద్ధంలో జయప్రదంగా గెలిచి వచ్చి నా దేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు తిరిగి దారిలో నిన్ను దర్శించుకుంటాను. అంతేకాక రాజ్యానికి చేరంగానే నీ వ్రతాన్ని కూడా ఆచరిస్తాను. ఈ యుద్ధంలో నాకు అఖండ విజయాన్ని అనుగ్రహించు అని ప్రార్థించినాడు. ఆ విషయాన్ని తన ప్రధానమంత్రి అయిన ధర్మబుద్ధికి కూడా చెప్పాడు. తిరిగి తెల్లవారగానే విక్రమసింహుడు సైన్యంతో సహా బయలుదేరి ఆ వారం చివరికల్లా కోసల రాజ్యానికి చేరుకున్నారు. నరసింహస్వామి వారి అనుగ్రహంతో భీకర యుద్ధంలో కోసలరాజును ఓడించి కోసలరాజు విక్రమసింహునికి బందీగా చిక్కి ఇక ఎప్పటికీ కళింగముపై దండయాత్ర చేయను అని అర్థించగా అతన్ని విడిచిపెట్టినారు. విక్రమసింహుడు సైన్యమంతా ఆనందోత్సవాలతో తిరుగుముఖం పట్టారు. ఆ ఆనందంలో విక్రమసింహుడు నరసింహస్వామి వారికి ఇచ్చిన మాటను మరిచిపోయినాడు. కళింగ రాజ్యానికి చేరి పట్టపురాణితో ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు. నెలలు గడిచాయి, కానీ నరసింహస్వామి వారి గురించి ఆలోచనే లేదు. స్వామివారికి ఆగ్రహం వచ్చింది. అంతే ఆ రోజు రాత్రి విక్రమసింహుడికి ఏదో వింత వ్యాధి సోకి కాళ్ళు చేతులు పడిపోయాయి. నోట మాట కూడా సరిగ్గా రావటం లేదు. రాజవైద్యులు ఎన్ని విధాల ప్రయత్నించినా ఏమాత్రమూ మార్పు కనిపించడం లేదు. రోజు రాత్రి వేళ భయంకరంగా గట్టిగా అరిచేవాడు. మంత్రులు ఎవ్వరికీ కూడా ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అని అర్థం కాలేదు. ఒకనాటి రాత్రి ప్రధాన మంత్రి ధర్మబుద్ధి కలలో 5 సింహాలు భయంకరంగా అరుస్తూ కనబడ్డాయి. ఆ కళకు ఆంతర్యం ఏమై ఉంటుందా అని తలుస్తూ ఉండగా మంత్రికి రాజు కోసల దేశంపై యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు దారిలో నరసింహస్వామి వారిని దర్శించుకోవడము, స్వామివారి వ్రతం ఆచరిస్తాను అనటము గుర్తుకు వచ్చాయి. ఇందువలనే ఇంత అనర్థం జరిగినట్లు గ్రహించాడు. ధర్మబుద్ధి వెంటనే అంతఃపురానికి వెళ్ళి రాణికి విషయమంతా తెలియజెప్పాడు. ఆనాడు స్వాతి నక్షత్రం కావడం చేతను ఆ రోజు సాయంత్రమే స్వామివారికి వ్రతాన్ని ఆచరించడానికి నిశ్చయించుకొని రోజంతా పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండి రాణి సాయంత్రం కాగానే ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో నరసింహస్వామి వ్రతాన్ని ఆచరించింది. స్వామివారి అనుగ్రహంతో విక్రమసింహునికి కొన్ని రోజుల్లోనే అనారోగ్యం తొలగిపోయింది. ఒక శుభముహూర్తమున రాజు రాణి సమేతుడే సకల పరివారంతో సింగన్నపల్లె చేరుకొని అక్కడ ఉన్న పంచనారసింహులను సేవించి తనను క్షమించవలసింది అని ప్రార్థించినాడు. ఆ రాత్రికి ఆ క్షేత్రంలోనే నిద్ర చేశాడు. మరునాడు అక్కడే స్వామివారికి వ్రతం ఆచరించి తీర్థప్రసాదాలు తీసుకుని తిరిగి రాజ్యానికి వెళ్ళి సుఖ సంతోషాలతో జీవిస్తూ కలకాలము జనరంజకంగా పాలించాడు. శ్రీ లక్ష్మీనరసింహాయ నమః. ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్తం. లక్ష్మీనరసింహాయ నమః. తృతీయోధ్యాయ ప్రారంభ. పూర్వకాలంలో గోదావరి నదీ తీరమున కృష్ణగిరి అనే ఊరు ఉండేది. ఆ ఊరికి ఒక పక్కన దట్టమైన అడవి ఉండేది. ఆ ఊరి జనాభా అంతా కలిసి 500 లోపే ఉండేవారు. కృష్ణగిరి చుట్టూ నల్లని రాతి గుట్టలు ఉండటం చేత ఆ ఊరికి ఆ పేరు వచ్చింది. ఆ గుట్టలో ఒక ఎత్తైన గుట్టపైన శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి దేవాలయం ఉన్నది. ఆ దేవాలయంలో పురాతనమైనదిగా ప్రసిద్ధిగాంచింది. అక్కడ నరసింహస్వామి వారిని సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడే సేవించి ఉన్నాడని భక్తులు చెప్పుచుండేవారు. స్వామివారిని నమ్ముకున్న వారికి ఎటువంటి ఆపదలు రాకుండా జీవితం అంతా సుఖముగా గడిచిపోతూ ఉందని అందరి విశ్వాసము, ప్రగాఢ నమ్మకం. ఆ నమ్మకానికి తగ్గట్టుగానే స్వామిని కొలిచిన వారికి ఎటువంటి అనారోగ్యాలైనా దరిచేరకుండా జీవితం అంతా ఎంతో శుభప్రదంగా గడిచిపోతూ ఉండేది. స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీనివాసాచార్యులు అనే అర్చకులు ఉండేవారు. తన తాతల నాటి వారు ఆ ఊరికి వలస వచ్చి స్వామిని సేవిస్తూ ఉండటంతో తాను కూడా ఇక్కడే ఉండి స్వామికి కైంకర్యానికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేశాడు. రోజు ఆలయానికి వచ్చే భక్తులచే అర్చనాది పూజలను నిర్వహిస్తూ స్వామికి నిత్య ధూప దీప నైవేద్యాలను అత్యంత నియమనిష్ఠులతో జరుపుతూ ఉండేవాడు. శ్రీనివాసాచార్యులు వారు భార్య సుగుణవతి
కూడా ఉదయాన్నే లేచి పువ్వులు కోసి స్వామివారి సేవలో తాను కూడా పాల్గొనేది. ఆ దంపతులకు 2 కుమార్తెలు, శ్రీలక్ష్మి, జయలక్ష్మి. ఇద్దరు ఎంతో బుద్ధిమంతులు. కొంతకాలానికి శ్రీలక్ష్మికి యుక్త వయసు వచ్చింది. తండ్రి వివాహ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించినాడు. తనకు తెలిసిన వారికి తన కుమార్తెకు వివాహానికి ఉందని, యోగ్యులైన వరుడు ఎవరైనా వచ్చుంటే చెప్పవలసింది అని విన్నవించుకున్నాడు. రోజు ఉదయం సుప్రభాతం సమయంలోనూ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారికి తన కుమార్తెకు మంచి వరునితో వివాహం నిశ్చయించమని ప్రార్థిస్తూ ఉండేవాడు. తనను నమ్ముకున్న వారిని సమస్త సౌభాగ్యాలను ప్రసాదించే నరసింహస్వామి ఆచార్యులపై కరుణ కలిగింది. ఇంతలో ఆ ఊరికి 15 మైళ్ళ దూరంలో గల రామగిరిలో శ్రీరామాలయములో స్వామివారికి కళ్యాణోత్సవాలకి శ్రీనివాసాచార్యులు దంపతులకు ఆహ్వానం వచ్చింది. శ్రీనివాస దంపతులు సతీ సమేతంగా బయలుదేరి కుమార్తెలను కూడా తన వెంట తీసుకుని 4 రోజులు అక్కడే ఉండి స్వామివారికి కళ్యాణోత్సవాల్లో పాల్గొని శ్రీ సీతారామచంద్రులను సేవించుకున్నారు. అక్కడకు వచ్చిన బ్రాహ్మణులో ఒకరికి వెంకటనాథుడు అనే కుమారుడు వివాహానికి కలడని తెలిసింది. నరసింహస్వామి వారి అనుగ్రహంతో శ్రీలక్ష్మి, వెంకటనాథుల జాతకాలు అద్భుతంగా కలిశాయి. ఇద్దరి కుటుంబాల్లో ఎంతో సంతోషం కలిగింది. వివాహం నిశ్చయం అయ్యింది. మంచి శుభముహూర్తం చూచుకొని నిశ్చయ తాంబూలాలు తీసుకోవడానికి ఇరు కుటుంబాల వారు నిశ్చయించుకొని శ్రీనివాసాచార్యులు దంపతులు కృష్ణగిరికి తిరిగి వెళ్లారు. 2 నెలల తర్వాత ఒక శుభముహూర్తం నాడు కుమార్తె నిశ్చయ తాంబూలాలకై శ్రీనివాసాచార్య దంపతులు బంధుమిత్రులు వెంటరాగా కృష్ణగిరి నుండి అడవి మార్గము ద్వారా రామగిరి బయలుదేరినారు. ఎడ్ల బండుల్లో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఆ కుటుంబాలు సగం దూరం చేరుకోగానే ఒక్కసారిగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కానీ ఒక దొంగల గుంపు వీరిపై పడింది. ఆ దొంగలను చూసేసరికి అందరూ ఎంతో భయపడ్డారు. తమ కుమార్తెకు వివాహ నిశ్చయ తాంబూలాలకై వెళ్ళుతున్నామని, తమను విడిచిపెట్టమని శ్రీనివాసాచార్యులు దంపతులు ఆ దొంగలను ఎంతో ప్రార్థించారు. కానీ లాభం లేకుండా పోయింది. దొంగలు ఎంతో క్రూరంగా ఉండి వీరి సర్వస్వము దోచుకోసాగారు. అప్పుడు శ్రీనివాసాచార్యులు ఇక చేసేది లేక మనసులో తనను నమ్ముకున్న నరసింహస్వామిని తలుచుకున్నారు. స్వామి ఆపద్బాంధవ, ఈ అడవిలో మాకు నీవు తప్ప అన్యథా శరణం నాస్తి, నీవే మమ్మల్ని రక్షించవలసింది అని ప్రార్థించినాడు. అంతే, ఒక్కసారిగా పక్కన ఉన్న పొదలలో నుంచి మెరుపు వేదంతో ఒక సింహం ఆ దొంగలపై దూకింది. సింహం చూసి దొంగలతో పాటు శ్రీనివాసాచార్యుల కుటుంబాలు కూడా ఒక్క క్షణం భయం కలిగి. కానీ విచిత్రం, ఆ సింహం దొంగలను తప్ప శ్రీనివాసాచార్య దంపతులను కుటుంబాల జోలికి రాలేదు. ఇంతలో మరో అద్భుతం. సింహాన్ని చూస్తే సాధారణంగా బెదిరిపోయే ఎద్దులు కూడా ఏమాత్రము బెదరకుండా నించొని ఉన్నాయి. సింహం ఎంత గర్జించినప్పటికీ ఎద్దుల్లో ఏమాత్రం భయం కనిపించలేదు. సింహం ఉనికి లేనట్టుగానే ఉన్నాయి. ఒక్క క్షణంలో ఆ సింహం ఉగ్రరూపం దాల్చి దొంగలందరినీ మట్టుపెట్టి ఒక్క ఉదుకులో పదకులోకి దూకి మాయమైంది. అప్పుడు శ్రీనివాసాచార్యుల దంపతులకు, వారి బంధువులకు సింహం రూపంలో వచ్చింది సాక్షాత్ నరసింహస్వామియేనని అర్థమయ్యింది. తమను రక్షించడానికి వచ్చిన ఆ స్వామికి అందరూ అనేక స్తోత్రములతో స్తుతించారు. తమ ప్రయాణం కొనసాగించి నిశ్చయ తాంబూలాలను ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ఒకనాడు ఒకానొక శుభముహూర్తంలో వెంకటనాథునికి శ్రీలక్ష్మికి వైభవంగా వివాహం జరిగింది. ఆ దంపతులిద్దరూ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని సేవిస్తూ కలకాలము సుఖ సంతోషాలతో జీవించారు. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహాయ నమః. తృతీయోధ్యాయ సమాప్తం. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని నమః. చతుర్థాధ్యాయ ప్రారంభ. పూర్వకాలంలో కళింగ దేశంలో నరసింగపురం అనే పట్టణం ఉండేది. పేరుకి పట్టణమే అయినా చూడడానికి విశాలమైన పల్లెలా ఉండేది. ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండేవారు. ఆ పట్టణంలో పురాతన కాలం నాటి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయం ఉండేది. అక్కడున్న స్వామి అమ్మవార్లకు విగ్రహాలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉండేది. భక్తులు ఎటు నుండి చూస్తుంటే శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారు అటువైపు చూస్తున్నట్టు అనిపించేది. ఎడమవైపు నుండి చూస్తే ఎడమవైపు చూసినట్టు, కుడివైపు నుండి చూస్తే కుడివైపు చూస్తున్నట్టు ఉండేది. ఇక్కడ స్వామి ఎంతో మహిమాన్వితుడుగా కోరిన కోరికలు తీర్చే కామధేనువుగా పేరు పొందారు. అక్కడ స్వామిని సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడే ప్రతిష్ఠించినట్టు ఇక్కడ రోజు రాత్రి వేళ దేవతలందరూ స్వామివారిని సేవిస్తూ ఉంటారని భక్తుల నమ్మకం. రోజు ఎందరో భక్తులు చుట్టుపక్కల గ్రామం వారే కాకుండా ఎంతో దూరదేశం నుండి వచ్చి స్వామివారిని
సేవించుకుంటూ ఉండేవారు. వారిచే వచ్చిన కట్న కానుకలు దేవాలయంలో ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది. భక్తులు స్వామికి సమర్పించిన దాదాపు 50 ఎకరాల భూమి ఉండేది. తరతరాలుగా ఎంతో మంది భక్తులు ఇచ్చిన ఎన్నో విలువైన ఆభరణాలు ఉండేవి. ఆ ఆభరణాలు స్వామికి ప్రత్యేక ఉత్సవాల్లో అలంకరించేవారు. ఆలయ ధర్మకర్త రామయ్య స్వామికే తన జీవితాన్ని అంకితం చేసి తన సొంత ఖర్చులతో ఎన్నో కైంకర్యాలు గావించేవాడు. ఆ ఊరిలో ప్రధాన భక్తులతో చలమయ్య ఒకడు. చలమయ్య ఎంతో ఆస్తిపరుడు అయిన పరమ పిసినారి. ఎన్నో కల్తీ వ్యాపారాలు చేసి అన్యాయంగా సొమ్ము గడించేవాడు. కొంతకాలానికి అతని చూపు ఊరి దేవాలయంపై పడింది. అదును చూసుకుని ఎలాగైనా దేవాలయానిపై అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవాలి అనుకున్నాడు. కొంతకాలానికి తన పలుకుబడి అంతా ఉపయోగించి ఎంతో సమర్థుడైన రామయ్యను ధర్మకర్త పదవి నుండి తొలగించి తాను ఆ పదవిని ఆక్రమించినాడు. వారానికి ఒకసారి ఆలయానికి వచ్చి ఆ వారంలో భక్తులు ఇచ్చిన ఎన్నో కట్న కానుకలను వచ్చినది అర్చకులను అడిగి తెలుసుకునేవాడు. ప్రతి నెల హుండీని తెరిపించి భక్తులు సమర్పించిన కానుకలను తమ మనుషులచే లెక్కింప చేయించేవాడు. ఏవైనా విలువైన కానుకలు వస్తే అవి మెల్లగా ఇంటికి చేరవేసేవాడు. కొంతకాలానికి ఎంత పరమ పిసినారిగా మారాడు అంటే ఒక ప్రసాదంగా వచ్చిన కొబ్బరి చిప్పలను కూడా ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి సత్రవాళ్ళకు అమ్ముకునేవాడు. చలమయ్య ఆగడాలను చూసి ఆలయ అర్చకులకు ఎంతో బాధ కలిగింది. రోజు స్వామికి తమ బాధను మొరపెట్టుకునేవారు. స్వామి, నిన్ను నువ్వే రక్షించుకో తండ్రి అని ప్రార్థించేవారు. కానీ స్వామి చలమయ్యను శిక్షించే రోజు ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూసేవారు. ఇంతలోనే ఆ రోజు రానే వచ్చింది. ఆ రోజు రాత్రి చలమయ్యకు ఒక భయంకరమైన కల వచ్చింది. ఆ కలలో ఒక సింహం మహోగ్రంగా అరుస్తూ తాను పడుకున్న మంచం చుట్టూ తిరగటం, మధ్య మధ్యలో ఒక్కసారి తనపై నుండి అటూ ఇటూ గాండ్రిస్తూ దూకసాగింది. ఆ అరుపులకు చలమయ్య ప్రాణాలు పైనే పోయాయి. అంతేగాక తన ఇంట్లోని వస్తువులన్నింటినీ చిందరవందర చేసిందా సింహం. ఉగ్ర రూపంలో అరుస్తూ సింహం చేస్తున్న పనులు చలమయ్య నోట మాట రాలేదు. ఇంతలో తెల్లవారింది. చలమయ్య కళ్ళు తెరిచాడు. అమ్మయ్యా, ఎంత భయంకరమైన కల వచ్చింది అనుకుంటూ ఉండగా భార్య పరుగు పరుగున వచ్చి ఇంట్లోని వస్తువులన్నీ చిందరవందరగా పాడేసి ఉన్నాయని చెప్పింది. చలమయ్య ఒక్క దూకున మంచం మీద నుంచి దిగాడు. ఎటు చూసినా భయంకరంగా కనిపించింది. అక్కడక్కడ గోళ్లపైన సింహం గోళ్ల గుర్తులు స్పష్టంగా కనిపించాయి. అంతే, జరిగిందంతా కల కాదన్నమాట. అలా తలుచుకోగానే మనస్సులో భయం పుట్టింది. సింహం రూపంలో వచ్చింది సాక్షాత్ నరసింహస్వామియేనని అర్థమయ్యింది. తాను చేసిన అన్యాయాలకు స్వామి ఈ విధంగా తనను హెచ్చరించినట్లు తలుచుకున్నాడు. వెంటనే స్నానం చేసి ఆలయానికి వెళ్ళి పూర్వపు ధర్మకర్త రామయ్యను కబురు పంపించాడు. రామయ్య రాగానే ధర్మకర్తలందరినీ సమీక్షములోన తన అధ్యక్ష పదవిని తాను రాజీనామా చేసినట్లు ప్రకటించి ఇకపై రామయ్యనే ఆ పదవిలో కొనసాగవలసింది అని అన్నాడు. రాత్రికి రాత్రిలో చలమయ్యకు ఇంత మార్పు ఎలా వచ్చిందో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు. ఆలయ అర్చకులు తిరిగి రామయ్య ఆ ఆలయ ధర్మకర్త చేసినందుకు ఎంతో సంతోషించారు. చలమయ్య తన దుర్మార్గాలన్నింటినీ కట్టిపెట్టి స్వామివారికి కలకాలము సేవ చేసి బతికినంత కాలము ఆ పట్టణంలోనే ఉండి మంచి మనిషిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామినే నమః. చతుర్థాధ్యాయ సమాప్తం. లక్ష్మీనరసింహస్వామినే నమః. పంచమోధ్యాయ ప్రారంభ. పూర్వకాలంలో రత్నగిరి అనే పట్టణంలో కూర్మనాథుడు అనే వడ్రంగి ఉండేవాడు. అతని భార్య ఇందుమతి. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉంటూ రోజు తమకు వీలైన రీతిలో పూజలు చేస్తూ ఉండేవారు. పూర్వజన్మ కర్మ ఫలితంగా వీరికి వివాహం అయ్యి 10 సంవత్సరములు కావస్తున్నప్పటికీ సంతానం కలుగలేదు. ఆ దంపతులకు ఇది తీరని కోరికగా ఉండేది. కూర్మనాథుడు వడ్రంగి పనిలో ఎంతో నేర్పు కొనసాగించడం చేత జీవితం సాఫీగానే సాగిపోయేది. రోజులు ఇలా గడుస్తుండగా ఒకనాడు కూర్మనాథుడు ద్వారాలు చేసే పని రావటం చేత కలప తీసుకోవడానికి ఆ ఊరి షావకారు వద్దకు వెళ్ళాడు. ఆ షావకారు నారాయణ శెట్టి కలప వ్యాపారం చేస్తూ దైవ చింతల్లో కాలం గడిపేవాడు. తనకు కావలసిన కలప తీసుకొని డబ్బులు కట్టడానికి సిద్ధపడుతుండగా షావకారి ఇంట్లో శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వ్రతం జరుగుతుందని తెలిసి షావకారి ఇల్లు దుకాణము పక్కనే ఉండటం చేత తాను కొన్న
షావుకారు ఇల్లు దుకాణం చేత తాను కూడా వెళ్ళి ఆ వ్రతం చూద్దామని తలుచుకొని తాను కొన్న కలపను అక్కడే ఉంచి పక్కన ఉంచి ఇంట్లోనికి వెళ్ళి ఇంట్లో వ్రతం అద్భుతంగా జరుగుతుంది. నారాయణ శెట్టి దంపతులిద్దరూ పెట్లపై కూర్చొని వ్రతం చేస్తూ ఉన్నారు. బంధువులు స్నేహితులు కూడా ఎందరో ఉన్నారు. కూర్మనాథుడు కొద్దిగా వెనకగా కూర్చొని వ్రత కథలన్నీ వింటున్నాడు. ఇలా 2 కథలు విన్నాడు. 3వ కథ మొదలయ్యే సమయానికి తన తమ్ముడు కాశీనాథుడు ఆయాసపడుతూ వచ్చి, అన్నా, నీ కోసం మన ఇంటికి వేరే ఊరి నుండి ఒక వ్యాపారి వచ్చాడు. వారింట్లో వడ్రంగి పని చాలా ఉన్నదంట. నీవు ఇక్కడ ఉన్నావని తెలుసుకుని వచ్చాను. వెంటనే ఇంటికి వెళ్దాం. ఆలస్యమైతే ఆ వ్యాపారి మళ్ళీ తన ఊరు వెళ్ళిపోవాలి అన్నాడు. అప్పుడు కూర్మనాడు, ఒరే కాశీ, ఇక్కడ నరసింహస్వామి వ్రతం జరుగుతుంది కదా. ఇప్పుడు 2వ కథ అయ్యింది, 3వ కథ నడుస్తుంది. మిగిలిన 2 కథలు కూడా విని స్వామివారి ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్దాము కానీ కాశీనాథుడు వినలేదు. త్వరగా వెళ్దామన్నాడు. ఇంతలోనే 4వ కథ కూడా పూర్తి అయ్యింది. 5వ కథ కూడా అయితే గాని తాను ససేమిరా రానన్నాడు. కూర్మనాథుడు